ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेहि वेदस्य महानीः श्रुतं मे मा प्रहासे अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं कर्मालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः व्याकुलं सकलं जगत् उपनिषद 12वीं कंडिका एकमेव श्रीमानं विधार्य इंद्रियाद्वारा प्रापद्यत ऐषा विकृतिर्नाम स्वाहा तस्यत्र आवसथाः त्रयस्वप्नाः अयमावसथः अयमावसथः अयमावसथ इति तस्यत्र आवसथाः अजीव रूप में जड़ प्रवेश करने परमात्मा ने अथवा परमात्मा जो भ्रमण कारण है પોતાને જીવ માને છે એની ત્રણ અવસ્થાઓ છે અને ત્રણ આશ્રય સ્થાન છે ત્રણ સ્વપ્ન ત્રણ આશ્રય સ્થાન છે ત્રણ સ્વપ્ન છે આ વાત ગ્રંથકારે 35 શ્લોકોમાં સમજાવે છે पुरमेकादशद्वारं प्राप्येन्द्रो देवराजम् प्रासादान् आत्मवासातं तत्रत्रीन् सचकारः अवश्य एकादशद्वार में पूरे अयम देवराज इंद्र देवताओं राजा इंद्र इंद्र शब्द परमेश्वर वपराय है देवता अर्थात इंद्रियों अधिष्ठान देवताओं राजा अर्थात जीवात्मा एकादश द्वार वाले नगरी में प्रवेश करने
आत्मवासार्थम પોતા નિવાસ માટે ત્રીન પ્રાસાદાન ચકાર ત્રણ પ્રાસાદ અર્થાત ત્રણ મહેલો રચના કરી શિક્ષિષ્યેકમ પરમ ચિત્તમ ચિત્તે હૃદયમ હૃદયામ જગે જાગ્રત અવસ્થામાં નિવાસ કરવા માટે એણે ચક્ષુમય પ્રાસાદ અર્થાત મહેલ બનાવ્યો અર્થાત જાગ્રત અવસ્થામાં ચક્ષુ જે છે નિવાસ સ્થાન છે પરમ ચિત્તે બીજાને ચિત્તમાં બનાવ્યું અર્થાત સ્વપ્નાવસ્થામાં ચિત્ત નિવાસ સ્થાન છે હૃદય હૃદયામ જગે અને ત્રીજું નિવાસ સ્થાન जो महल में हृदय कमल बना रहा था सुषुप्त निवास स्थान हृदय कमल विश्वप्येतेषु शयनं प्राप्येषु जायासा पश्येतेषु क्रिया स्वप्नान् आत्मज्ञानवर्जितः આ ત્રણેયમાં શયન પ્રાપ્ત થયેલો પોતાની જાણની સાથે ટૂંકમાં પરમાત્મા સ્વયં સ્વપ્ન જોઈ નાખે પરમાત્માએ ભોગતા બનવા માટે કર્તા બનવા માટે દ્રષ્ટા બનવા માટે પણ ઉપાધિમાં તાદાત્મ્ય હોવું જોઈએ બુદ્ધિમાં તાદાત્મ્ય હોય તો પરમાત્મા આ કર્તા ભોગતા બની શકે તો જે આ બધી અવસ્થાઓમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે એ તો કર્તા ભોગતા જીવાત્મા છે તો કર્તા ભોગતા એટલે માયામાં અવિદ્યામાં અથવા બુદ્ધિમાં અહંભાવ ધરાવનાર પરમાત્મા બુદ્ધિમાં ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ પડે એને કારણે બુદ્ધિ ચેતન બનતી બને તો કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ સુખ દુઃખ અનેક પ્રકારના ખેલ બુદ્ધિ કરે પેલી નટીયામાં તો બુદ્ધિ અનેક પ્રકારના ખેલ કરે इन्हीं साथे संकल्प परमात्मा करता होता है जागृत स्वप्न सुषुप्ति व्यवस्थाओं शुद्धात्मा अथवा मात्र बुद्धि ने बढ़ना के स्वयं बुद्धि जड़ है परंतु चेतन प्रतिरूप पाने बुद्धि ये स्वयं जड़ होवा छता पण चेतन बनी जाए इन्हीं हम व्यवस्थाओं से क्या आयु जाया बुद्धि से संयोग जाए तादात्म्य अभ्यास सिद्ध करने आ त्रण अवस्थाओं अनुभव करेगा आत्मज्ञान वर्जित है कारण के आत्मज्ञान रहित होने कारण बुद्धि ने आत्मा माने सदी स्वप्न हुआ सदी धीम अहंभाव में ये स्वप्न अनुभव करे यदा पाश्चात भोगार्थम कर्मादत्ते निरंजन तो હવે આ જગતના જે સ્થૂળ પદાર્થો છે એનો અનુભવ કેવો થઈ શકે નિરંજન પરમાત્મા નિરંજન છે સ્વયં છતાં પણ બુદ્ધિમાં અહંભાવના કારણે પોતાને ભોગતા માનનારો ભોગની જરૂરિયાતવાળા માનનારો તો कर्म आदत्ते बहारना विषयों उपभोग अनुभव करवा माटे जे प्रकारना कर्मनी आवश्यकता है ए कर्मने स्वीकारे अनादि माया तस्मिन् काले द्वेधा प्रजायते अंत्यारे अनादि मायामां शुद्धेलो परमात्मा બે બની જાય છે ભોગતા અને ભોગ્ય त्रिपुंस स्वरूप भगवान वाम लक्षण नेत्रो अधिष्ठाय इंद्रियगण एवं भोगान प्रपद्यते भगवान स्वयं पुरुष और स्त्री भोगता भोग्य रूप जगत बनी जाए वाम लक्षण नेत्र वाम नेत्र में स्त्री रूप भोग्य रूप है दक्षिण नेत्र में पुरुष भोगता रूप अधिष्ठाय इंद्रियगण आ इंद्रियों समूह से ज्ञानेन्द्रियों कर्मेन्द्रियों अधिष्ठाता बने एवं भोगान प्रवर्तते मनश्चायम मन पण अधिष्ठाता बने आ जगतना विषयों उपभोग करे तो क्या प्रकार भोग क्या प्रकार अनुभव करे
જાગૃત અવસ્થામાં જીવાત્મા કયા પ્રકારનો અનુભવ કરે છે એ વાત કરે કે જાતો અહમ, મારો જન્મ થયો, જનકો અહમ, જનકો યમ, અમારા પિતા છે. એના અર્થે પિતાનો અનુભવ કરે. આ જાગૃત અવસ્થાનો અનુભવ એ અનુભવ છે હું જન્મ્યો, મારો જન્મ છે, વૃદ્ધાવસ્થા છે, મૃત્યુ છે, યુવાવસ્થા વગેરે. આ જાગૃત અવસ્થાનો અનુભવ देहमा हम भावना अयम में जनक है हमारा पिता, तो यही सारे संबंधित है. जैसे वहां पिता भाव, यम में जननी हमारी मां से, इनमें भाकर है हमारा भाइयों से, भगिनियां बहनों से, बांधवा सगाओं से, अनुभव. टूंकમાં ક્યારેક સગા હોવાનો, ભાઈ હોવાનો, બહેન હોવાનો, પુત્ર હોવાનો જાત જાતના અનુભવ કરે છે. ભૂત્યા તારા પુત્રા પુત્રિકા સેવકો છે, પત્ની છે, પુત્રો છે, પુત્રીઓ છે, મિત્રાણી શત્રવ સત્રવ, આ મિત્રો છે, શત્રુઓ છે, ઉદાસીના આ બધાને મારામાં કોઈ રસ નથી. નિયામક નિયંત્રણ કરનાર છે, એની આજ્ઞા અમારે રહેવું પડે. આ પંડિતો છે યજ્ઞાગાદી કરનારા ગુરુઓમાં ગુરુઓ સતત સ્ત્રી પુંસક છે, નપુંસકમ, આ સ્ત્રી છે, આ પુરુષ છે, આ નપુંસક છે. એ જળ વસ્તુ માટે કે આ ચેતનના અનુભવની વાત કરી, જળના અનુભવની વાત કરે કે ગૃહાણી हमारा घर, भूमि है हमारी जमीन, धान्यम मरु अन्न, हिरण्यम सुवर्ण, पशव पशु, वस्त्राणी आवरण, वस्त्रों से अलंकार है, शैया है, सुशोभनम रमणीय अनुकूल से, सुगुरु साधन, अशोभनम से आ तो प्रतिकूल से, दुखનું સાધન છે. તો આ બધા અનુભવની અંદર પણ એનો અધ્યારો ચાલતો હોય છે. સુશોભનમ અશોભનમ, ક્યાંક રમણીય બનાવો કરો, આ સુંદર છે, રમણીય છે, આનંદદાયક છે, એવું કશાય વિશે માનવું. અને આ દુઃખદાયક છે એવું બીજા કશાય વિશે માનવું. બોલમ આ બહુ છે, અલ્પમાં ઓછું છે, આરાધન અધિક છે, દૂરમ દુર્ગમ અદૂર. આ પ્રકારના જળ પદાર્થો વિશેના જાગૃત અનુભવ હોય છે. इमे शब्दाय मे स्पर्शाय मे गंधाय मे रसाः पंचमा भूतो निरूपाणि निर्माणि वक्तव्यानि. આ બધા જ્ઞાનેન્દ્રિય વિષયો છે, ધર્મેન્દ્રિય વિષય, વક્તવ્ય, આલય, ગમ્ય વગેરે. આનંદ सुखाय एते परे से दुखाय मन्यते. आ से बड़ा सुखना साधन है, आ बड़ा दुखना साधन है. सुखम दुखम तथैवासीत् अस्ति भविष्यति. आ रीते एने कारण अनुभव क्या है? सुखम, आ सुखनो अनुभव है, दुखनो अनुभव है. आस्तिक आ થઈ ગયું, अस्ति आशय है, भविष्य के हशे. જે આગળ 186 શ્લોકમાં કહે છે એવં સ્વામિત્વધ્યાસ રૂપમ બાહ્યમ ભોગમ સકલમ વિદાય. બાહ્યમ ભોગમ આ બહારના પદાર્થોનો અનુભવ. સ્વામિત્વધ્યાસ રૂપમ એ મારા મમકા, સ્વામિત્વ હું માલિક છું, એ મારા છે. મારા પિતા, મારી માતા, મારા બંધુ, મારું ઘર, મારું આ મારા પણ અધ્યાસ જગતના બધાનો બધા છે. મારા મિત્રો, મારા શત્રુ, મને સુખ આપનાર, મને દુઃખ આપનાર. એવં સ્વામિત્વ અધ્યાસ રૂપમ, પોતાને સ્વામી માનો, માલિક માનો, એને પોતાના માનવા. બાહ્યમ ભોગમ સફલમ અવિદાય. એ પ્રકારે એવું કરવાને કારણે ફળ શું હોય છે? સુખમ દુઃખમ દ્વૈવ. ફળ દુઃખ દુઃખ
હતું છે અને હશે. હવે ધર્મ અભ્યાસ વિશેષ આદાત્મ અભ્યાસ રૂપમ શરીર ભોગમાં શરીરના ધર્મોનો આત્મા પર અભ્યાસ કરવાના કારણે શરીરના ધર્મોને આત્માના ધર્મો માની દેવાના કારણે શરીર ભોગમાં આ શરીરનો કેવા પ્રકારનો અનુભવ થાય છે તો કેવા અનુભવ થાય છે પછી ગયા છે 186 શ્લોકમાં લખ્યું પુમાન અહમ તથા સ્ત્રીવાન નપુંસકમથા મનુષ્યોહમ પશુર્વાહમ અહમસ્મિ જરાયુજઃ સ્વેદજોહમ તથો વિદ્યઃ વિદ્યોસ્મ્યથવા પુનઃ. દેહના ધર્મને પોતાના માનવાને કારણે અહમ પુમાન, હું પુરુષ છું. આ પુરુષ પણ દેહમાં છે એ દેહનો ધર્માધ્યાસ દેહના ધર્મનો આત્મા પર અભ્યાસ થવાના કારણે આત્મા ધર્મ માનવાના કારણે હું પુરુષ છું, હું સ્ત્રી છું, હું નપુંસક છું, હું મનુષ્ય છું, હું પશુ નામ થતું હોય હું પશુ છું. પરમાત્મા નામ પ્રવેશ હા વસ્તુ જરાયો આ જરાયોની જન્મેલો છું. શ્વેત હું શ્વેતમાંથી જન્મેલો છું. ઉદ્ભિદ છે પૃથ્વીમાંથી જન્મેલો છું. અને કયા ઈંડામાંથી જન્મેલો છું વગેરે. આ પ્રકારના ખ્યાલો આ જીવાત્મા પોતાના વિશે સેવી રહ્યો છે દેહના ધર્મોને આત્માના ધર્મો માનવાના કારણે. થોડી આગળ છે અન્ય જાતાનંતો જ્ઞાન વેદાં તદ્વત્શરીરગાન સર્વાનાત્મતયા વેત્તિ શયાનો માયા સ્યા. अन्य जातान अनंत अन्यान भेदान तत्वत જેમ શરીરના ધર્મોને પોતાના ધર્મ માનવાના કારણે આ થયું તો તેવી રીતે અન્ય જાતાન ભેદાન શરીરગાન અન્યાન ભેદાન અન્નમાંથી બનેલા શરીરમાં રહેલા અન્ય બીજા બધા ભેદ સર્વાન આત્મતયા વ્યક્તિ એ બધાને પણ આત્મા પોતાના હોય હું પણ જાણે કે મારા જાણ તો શરીરગાન અન્નજાન તદાહાર પરિણામભૂતાન સર્વાન વિશેષાન આત્મતયા વ્યક્તિ મંજતે સ્વયા સ્વસ્ય ક્રિયા માયા. આ બધી માન્યતાઓની ધારણ કારણ માયા સ્વયા પોતાની માયાને કારણે અજ્ઞાનને કારણે આ રીતે અન્નમાંથી જન્મેલા દેહના જે અનેક બીજા ધર્મ છે એને પણ પોતાના ધર્મ ઊંચો નીચો કાળો ધોળો આવશે આગળ. અથવા મનુષ્ય છું, પશુ છું, વૃક્ષ છું, વનસ્પતિ વગેરે. આ અન્યાન ભેદાન અનેક આવા ભેદ છે, અનેક બધી વિવિધતાઓ છે, ભેદભાવ છે. આત્મતયા વ્યક્તિ એને આ પોતે હું એ પ્રકારે જાણે છે. માયા છે માયાને કારણે ન વસ્તુતઃ વાસ્તવમાં નથી. કેમ અનંત અનંત પ્રત્યેક શબ્દ આવી ગયો. વસ્તુ વાસ્તવમાં એ પોતાની જીવાત્મા માને છે એ અનંત છે. અનંત પરમાત્મા પણ માયાને કારણે વિવિધ પરિચ્છેદ શૂન્ય અનંત અર્થાત દેશ કાળ વસ્તુ આ બધી પ્રકારની મર્યાદિત પર છે. પરમાત્મા બધી રીતે પોતાના મર્યાદિત માને છે. ઉપાધિમાં ઉપાધિના ધર્મને પોતાના ધર્મ માનવાના કારણે શ્રી ધર્માધ્યાસમ પ્રપંચ અનેક ધર્મોને પોતાના ધર્મ માને છે. કઈ તો પોતે માને છે.
શરીરના ધર્મ હું માને કઈ રીતે પ્રપંચ એ જ વાત ગ્રંથકાર જરા વિસ્તાર છે ચીના શ્લોકમાં કહે एवं बालस्तथा वृद्धः पीडितो नीरुजो रूपी कुरूपी पुण्यात्मा वाव इत्यादि मन्यते एवं बालः वासु वृद्ध वृद्धसु पीड़ितः रुग्ण रोगी पीड़ित हम शब्द सर्व संबंध है बालत्व वृद्धत्वाभ्याम युवत्वोपलक्षितम युवान समर्थन बालत्व वृद्धसु युवानसु आदेश वगैरह तब पीड़ित है रोग से रोग से पीड़ाई रहे निरोगीवान निरोगी रूपी निर्वाण कुरुवी कुरुषु पुण्यात्मा पुण्यशाली पाप पापीषु इत्यादि मन्यते उपासना धर्म ने अहम भावना कारण પોતાને આર્ગમાને પુણ્યાત્મા શાસ્ત્ર વિધ આચરણવા તો શાસ્ત્રમાં જેનું ધ્યાન કરવામાં આવ્યું એ પ્રકારનું આચરણ કરવાનું એક અભિમાન વાળામાં હોય એમાં પુણ્યશાળી શાસ્ત્રના આદેશનું પાલન કરનાર છું આ પ્રકારનું પુણ્યશાળી એવું અભિમાન થાય પાપાત્મ નિષિદ્ધાચાર એવું તો જાણી લઈને શાસ્ત્રના આદેશોનો અનાદર કરતા હોય અને વિરુદ્ધ આચરણ કરતા મનમાં ગ્રંથિ હોય એનું પાપી કારણ કે વૈદિક સંસ્કૃતમાં ઉછેરતા હોવાના કારણે કોઈ પણ સંસ્કૃતમાં ઉછેરતા હોય દરેક સંસ્કૃતિના પોતાના નીતિ નિયમો હોય કાયદાઓ અને બાળકને નાનપણથી આ કાયદાઓ વિશે સમાન ગણવામાં આવે કે આમ થાય અને આમ ન થાય આ કરવું જોઈએ આ ના કરવું જોઈએ સત્ય બોલે સાચું બોલવું જોઈએ જૂઠું ના બોલે જૂઠું કરીને બોલવું ક્યારે જૂઠું નહીં બોલવાનું આ વસ્તુ બરોબર આપણી અંદર છસવામાં આવી એટલા માટે જયારે પણ જૂઠું મનમાં એમ લાગે કે હું જૂઠું બોલું ખોટું કરી દઉં અને જયારે પણ હિંમત દાખવીને સાચું બોલો ત્યારે વગર હું સાચું બોલ્યો પુણ્યશાળી એટલે આ બધું બોલવાનું ઉપાસના કરે છતાં પણ એ બધા ધર્મને પોતાના માનવાના કારણે આ રીતે પોતાના માટે અનેક બધા ખ્યાલ છે નિષિદ્ધ આચાર ક્રિયા સાચો શરીર ધર્મ પોતાને પુણ્યશાળી માનવો પાપી માનવો એ તો જે પ્રકારનો કર્મ રહ્યો છે એના આધારે કર્મ તો શરીરના સ્તરે રહ્યો એને પોતાનો માને તો પોતાને પુણ્યશાળીને પાપી માની શકે એટલે આ શરીરના ધર્મ અભ્યાસનું પરિણામ બતાવે છે વર્ણાશ્રમ અભ્યાસમાં શરીરના બે ધર્મ વર્ણાશ્રમ એ અભ્યાસને કારણે કયા ખ્યાલ ધરાવે છે એવા 189માં શ્લોકમાં છે 189માં શ્લોકમાં एवं विप्रस्तथा राजा वैश्य शूद्रो भवापि एवं बटुर्तुहि तद्वद वने भिक्षुरथा जो आ प्रकारे पावनोद से पाप पापात्म इत्यादि मन्यते इति टीकापाठ भाति पापात्मा निषिद्धाचार टीकाમાં કહ્યું તો હું ઘણો પાપ શબ્દ છે પણ ટીકાકારે પાપાત્મા જો એટલે ટીકાકારના પાપ એવો પાપાત્મા પાઠ હોય એવું કહ્યું છે ને એવं બી પાઠનો શાસ્ત્ર અપેક્ષા અભ્યાસ તો કેટલાક અભ્યાસ તો પોતાની જાતે જ કરતો હોય પોતાને વૃદ્ધ માનવો યુવાન માનવો રોગી માનવો બધા અભ્યાસ તો પોતાની જાતે કરે કેટલાક અભ્યાસ ખ્યાલો શાસ્ત્રને કારણે છે
કોઈ આપણને શાસ્ત્ર દ્વારા એવું બ્રાહ્મણ છે, ક્ષત્રિય છે, વૈશ્ય છે, શૂદ્ર છે, બ્રહ્મચારી છે, ગ્રસ્ત છે, આ બધા કોણ કહેવાય? આ સંસ્કારો. તો એવો બ્રાહ્મણ છું, રાજા ક્ષત્રિય છું, વૈશ્ય છું, શૂદ્રો સ્વભાવ શૂદ્ર છું, એવો ભટુ બ્રહ્મચારી છું, ગૃહી ગ્રસ્ત છું, વની વાનપ્રસ્થ છું, ભિક્ષુ ભિખારી સંન્યાસી છું. બરાબર. આ બધા વર્ણાશ્રમના દેહના ધર્મનો અભ્યાસ પોતાના વર્તવાના કારણે આ બધા ખ્યાલ સેવે છે. આ બધું બીજા પુરુષમાં ગયું છે, પણ એવું છું એમ ખરેખર માનવું છે. એમનો બીજા કોઈ વાત લેવે છે. આપણી વાત કરી એમાં થાય છે કે આ પુરાણમાં કથાઓ સાંભળવામાં રામજી બધાની કથાઓ ચાલતી હોય ને, આત્મપુરાણ છે. બીજા બધા ગણેશ પુરાણમાં ગણેશની કથા અને વિષ્ણુ પુરાણ વિષ્ણુ ભગવાનની કથાઓ. બરોબર. એટલે આપણે એના શ્રોતા હોઈએ, તટસ્થ હોઈએ, નિષ્પક્ષ હોઈએ, એની લગી સંબંધ પણ ના હોય. હવે આત્મપુરાણ આમાં સદા આત્માની પોતાની કથા ચાલી રહી છે. સમજી યાદ રાખવું જોઈએ. જો પેલો બ્રાહ્મણ પોતાના માને બરોબર છે, હું શું માનું છું, મારી વાત છે. આ પ્રત્યેક ખ્યાલ રહ્યા છે બધા આપણે માટે ના છે. ખ્યાલના સંસારનું કેવું વિસ્તૃત વર્ણન. ઉપાધિમાં અહંભાવના કારણે ઉપાધિના દેહને આત્માના ધર્મ, ઉપાધિના ધર્મ આત્માના ધર્મના કારણે કેવા કેવા ખ્યાલ ધર્મ. અને આ બધા ખ્યાલ સેવા દ્વારા જો બધું ના થતું બીજી વાત છે, પણ પ્રત્યેક ખ્યાલ દુઃખનું કારણ. બ્રાહ્મણ મર્યાદામાં તો દુઃખનું કારણ. બ્રાહ્મણને માટે ઉચિત હોય એવો આચારનું પાલન કરવું તો પુણ્યશાળી, પણ નહીતર પાપી. ભોગે રોગ ભયમ કુલે ક્ષતિ ભયમ. કુલ અભિમાન હોય ત્યારે હંમેશા શુદ્ધ થવાનો, એ કુલ અનુવાચન ન કરાવવાનો ભય રહેલો છે. કોઈ પ્રકારનો અભિમાન મારામાં ભય જન્માવાનું જ છે. અભિમાનની આવશ્યકતા છે, પણ જોડે જઈને એ અભિમાન મારામાં ભય જન્માવે, દુઃખ જન્માવાનું છે. એટલા માટે અભિમાન આપવામાં આવે. તું બ્રાહ્મણ છે, તું ગ્રસ્ત, જો કશું અભિમાન હોય નહીં તો માણસ સ્વચ્છંદ જ હોય, તેથી એનો વિકાસ ન થાય. આપણે વૃત્તિઓને જો સ્વચ્છંદ રહેવા દઈએ તો ક્યારે વિકાસ થાય નહીં, તો પોતાને થવાનું. એટલે પોતાની સ્વાભાવિક વૃત્તિઓનું નિયંત્રણ કરવું, આ રીતે પોતાના આવેગો ઉપર ઉઠવું, આવેગોના પ્રભાવથી મુક્ત થવું, અને એ રીતે પોતાના ગૌરવને અનુરૂપ આચરણ કરવું, એ આપણી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટેનું અથવા જીવનમાં સુખી થવા માટેનું એકમાત્ર સાધન છે. અને તો એ આપણી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થાય. અને શાસ્ત્ર માને છે કે ભૌતિક ઉન્નતિ પણ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પર આધારિત છે. આપણે કદાચ કોઈ લાગતું હોય તો કેટલાય લોકો આગળ વધી ગયા, કોઈ કદાચ પૂર્ણ કર્મ હશે, પણ છેવટે તો ભૌતિક ઉન્નતિ પર પણ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પર આધારિત. એવું સુધા જાણવાને કારણે સમાજમાં આધ્યાત્મિક ઉન્નતિની ઉપેક્ષા થાય. ભૌતિક ઉન્નતિના પ્રલોભનમાં આવી લઈને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિની ઉપેક્ષા થાય, ત્યારે જોડે આપણા ભૂત પતન નહોતા હોય. એટલે આ બધા અભિમાન, જે અભિમાન, કેટલાક અભિમાન શાસ્ત્રીય જતા શાસ્ત્રે આપવામાં આપેલા, જે અભિમાન આપણી ઉન્નતિ માટેના છે. બટુ બ્રહ્મચારી અવસ્થા અમારે ના થાય, આમ કરવું જ જોઈએ. બંને બ્રહ્મચારીનો ખ્યાલ આમ કરવું જ જોઈએ, આ તો ના જ થાય. બ્રાહ્મણ કરવું જોઈએ, બ્રાહ્મણ ધર્મ છે, અને આમ તો ન જ વર્તા. એટલે આ અભિમાન જે શાસ્ત્રીય અભિમાન છે એ ઉપયોગી. બાકીના બધા અભિમાન તો દુઃખનું સાધન છે. આ આપણા ઉન્નતિનું સાધન છે. એટલા માટે શાસ્ત્ર આપણને આ પ્રકાર અભિમાન જન્મ આવ્યા. બાકી અભિમાન જોડે પૂજા કર્યા વગર જ આપણે સ્વીકાર.
કોઈ કહ્યું નથી કે તું આ શક્તિ છે, કોઈ નથી કહ્યું સદાય પણ હું પુરુષ છું માની દઉં છું. અને આપણે જોઈશું કે જયારે જયારે મનમાં દુઃખ થતા ત્યારે આવું કોઈ અભિમાન કોઈ ખ્યાલ આમાં જવાબદાર હશે. આ વેદાંત શાસ્ત્ર સમજાવે છે કે દુઃખ આ બધા પોતાના વિશેના ખ્યાલોને જન્મે છે. દુઃખ નામની કોઈ વસ્તુ નથી. કોઈ પરિસ્થિતિમાં કે અનુભવમાં હું કયા પ્રકારનો પ્રતિભાવ દર્શાવું છું હર્ષ એવું મેં નક્કી કરેલું. હું કશી વસ્તુ અનુકૂળ એ પ્રકારે છાપ મારું ત્યારે મારામાંથી આપોઆપ હર્ષ આવેલ જન્મવા. બીજા કદાને પ્રતિકૂળ એ આત્મા હું છાપ લગાવો કે તરત મારો શોક જન્મવાનો. હર્ષ શોક હું નક્કી નથી કરતા, એ આપોઆપ જન્મતા હોય છે. એનું કારણ શું? આ પરિસ્થિતિને કઈ રીતે હું ભૂલું છું, અથવા એ પરિસ્થિતિમાં હું મારી જાતને કઈ રીતે બોલું છું. પરિસ્થિતિ પ્રતિકૂળ હોય છતાં હું માનતો કે હું તો શક્તિશાળી છું, હું તો મહાન છું, હું યોગ્ય છું, તો કઈ નથી કરતો. અને પરિસ્થિતિ અનુકૂળ હોય પણ હું માનતો કે અયોગ્ય છું. આમ પરિસ્થિતિ પર આધારિત અનેક ગ્રંથિઓ પર આધારિત મનુષ્ય પ્રત્યેક સંજોગોમાં અને પ્રત્યેક ક્ષણે પોતાના વિશે નિર્ણય કરતો હોય કે હું કોણ છું. એ નિર્ણય સુખ કે દુઃખનું કારણ. એ નિર્ણય મારા ગૌરવને છાજે એવો હોય, ગૌરવ વધારનારો હોય તો મને સુખ જન્મે. એ નિર્ણય જે મારા ગૌરવને ઘટાડનારો હોય દુઃખ જન્મે. આ રીતે વાસ્તવમાં હું મારા વિશે જે પ્રકારના ખ્યાલ ધરાવું છું એ ખ્યાલો જ મારામાં હું યોગ્ય છું કે અયોગ્ય છું, સફળ છું કે નિષ્ફળ છું, અથવા મારું ગૌરવ સાદેવો છું કે નહીં, મારી અપેક્ષાને અનુરૂપ છું કે નહીં. આ પ્રકારના મારા વિશેના નિર્ણયો સતત થયા જ કરે છે. આ બધી વસ્તુને જો આપણે ધ્યાન ના આપીએ અને બીજું કાર્ય કરો આખા નાનું નાનું વેદાંત, બાકી જે કરવું હોય આ વસ્તુ છે કે જે પ્રક્રિયા અત્યારે ચાલી રહી છે એની એના હું સંપર્કમાં હતા અને ત્યાં હું પરિવર્તન હતા. એ માટે આપણે ચર્ચા આવશે કેવી રીતે આપણા મનમાં કેવી પ્રક્રિયાઓ ચાલી છે, કેવી રીતે સ્વભાવ આપણો થઈ ગયો છે કે આ પ્રકારના નિર્ણયો આપણે પોતાને કર્યા જ કરીએ જેના પરિણામે સુખી દુઃખી. પેટ જોઈને શું ઉભું કરવું? આપણે પેટ છોડ્યું, મારી જાતને કહું તો નકામું પછી દુઃખી થયું, મારી જાતને કહું કંઈક શું સુખી થયું. તારી જાતે શેખ કરીને તું નિર્ણય કરે છે અને તું સુખી દુઃખી થાય. પણ આ છે કોઈ મને સુખી દુઃખી કરતું નથી. કોઈ જે કરતું હશે કરતું જાય. એ પ્રકારના કર્મ દ્વારા વ્યવહાર દ્વારા મારામાં આ પ્રકારના ખ્યાલ ઉત્પન્ન કરવામાં સ્વભાવ જગત. તો સુખી દુઃખી કરનાર તો હું મારી જાતને સુખી કરનાર હું છું, દુઃખી કરનાર હું. કઈ રીતે? મારી જાત વિશે મને જે યોગ્ય લાગે કે મને જેને કારણે ગૌરવ થાય તો ખ્યાલ જેનો છે અને મારે કારણે બીજું વિપરીત ખ્યાલ થયું દુઃખી. આગળ કહે છે અત્રામ બહુધાને ધર્માના મણિમંજુરે સાકલ્યમ વૈકલ્યમ ચાપિમન્યતે કામસ્મિત્યાદિવચનૈः પ્રકટી ગુરુતે સ્વમ. અત્રાપि બહુધા દેહધર્માન આત્મનિ મન્યતે. અત્ર વર્ણાશ્રમ અધ્યાસ સતી. અહીં પણ પોતાની જાત પર વર્ણ આશ્રમ અધ્યાસ કરીએ થાય
तत्प्रयुक्तान् अवान्तर्जामि तद्धर्म तद्देशाचारान् बहुधा भेदधर्मान् आत्मनि मन्यते। ब्राह्मण स्वरूप कहो फलाणो मैं तो अवरीच ब्राह्मण છે ફલાણા બ્રાહ્મણ છે પાછી એટલે અવાંતર જાતિ જાતિવાળી અવાંતર જાતિ પટેલ તો પૂરતું નથી એના પૈસા 6 ગામનો ને 22 ગામનો ફલાણો ગો ને પેલો ગો ને દરેક નાગર પણ અમે તો ભાઈ વિસનગરના છે પેલા વડનગરના છે પેલા પાટણના છે પેલા કે બધાનું બધું જુદું જુદું હોય વિસનગરના છે પેલા વડનગરના છે કે જે પોતાનું ઊંચો માનતો આવે છે આ દરેક અંતરમાં વર્ણાશ્રમ ધર્મમાં પણ કેટલું બધું છે। એક બ્રાહ્મણ બીજા બ્રાહ્મણ ના કહેવો બને એમાં બધી જાત આપી હોય જાત જાતે પેલો પોતાનો ઊંચો માને નીચો માને આમ દીકરીને આપે દીકરી લાય પણ આપે ને આપે જાત જાતના બધા કેટલા બધા હિન્દુસ્તાનમાં વર્ણાશ્રમને કારણે કેટલી બધી ગુચળો ઉભી થઈ સાચું વગર એટલે જે વસ્તુનો લાભ છે લાભને મેનેજ કરતા ના આવડે ત્યારે આપણે મૂર્ખતાને કારણે બધો લાભ ગયેલા નથી। માણસ પોતાની મૂર્ખતાને કારણે અવિવેકને કારણે જે બધું આપવામાં આવ્યું છે એને જ પોતાના દુઃખનું કારણ બનાવે હંમેશા જે હોય પણ તદ્ધર્મ તદ્દેશાચારા જે સ્થળ રહ્યા હોય એના આચાર એના અનુરૂપ આચાર હોય। અમારે ત્યાં ના થાય ભાઈ અમારે ઘરમાં ના થાય ગામડે એવું ના ચાલે ફલમાં ના થાય તમે શહેરના લોકો આવા ને તમે ગામના લોકો આવા ને પેલા આવા ને બહુધા ભેદધર્માન આત્મનિમન્યતે આ તો કેટલાક મુખ્ય વસ્તુઓ કહેવામાં આવે પણ અને અવાંતર ભેદ તો અનંત છે અસંખ્ય છે એવા આ બધા ધર્મોને આત્મામાં અધ્યારોપ કરીને પોતાના માને છે। एवं इंद्रिय साकल्यम वैकल्यम चार मन्यते। इंद्रिय साकल्यम आ इंद्रियो सका है बधी कलाओ सही रीते એટલે સ્વસ્થ છે। વૈકલ્યમ इंद्रियो વિકલ છે કળા વગર આંખ સકા છે એટલે બધી કળાઓ તો અમારી તેજ વિકલ એટલે આંખની કેટલી કળાઓ જતી રહેવા બરોબર મન ન દેખાય રાત્રે ના દેખાય ફલાણું ના દેખાય રંગ ના દેખાય ક્યાં જતું દિવસે દેખાય રાત્રે દેખાય નજીકનું દેખાય દૂરનું દેખાય બધું રંગ દેખાય સકા એની સાક્ષી એટલે દૂરનું દેખાય નજીકમાં દેખાય આ રંગ ના દેખાય રાત્રે ના દેખાય બધું ના દેખાય પ્રકાશ આપણે ના દેખાય આમ આ બધી વિકાળતા તો હા તો ઇન્દ્રિય સકાતા વિકાળતા હાથ પગ બધું આટલો જ ઉતારે તો કે આટલી કળા હશે એટલી ઉતાર નથી એવું બસ उभा रहो पैसा है पैसा तो पलाणी ना बनवता એટલે ઇન્દ્રિયો વિકાળતા કલાઓ ઇન્દ્રિયોની કલાઓ 16 કળાએ દરેક ઇન્દ્રિય અમુક ઉંમરમાં વધી હતી હવે નથી સ્વામી હવે આમ ના તો ટીકા ઇન્દ્રિય ધર્માધ્યાસમ ધર્મ અધ્યાસ વ્યાપ્યમ દર્શયતિ। આ ધર્માધ્યાસ ધર્મી અધ્યાસ દેહને હું માનવો એ ધર્મી અધ્યાસ ધર્મી એટલે ધર્મ ધરાવનાર આપણો દેહ છે અનેક બધા ધર્મ ધરાવનાર છે સ્ત્રી પુરુષ યુવાન બધા બધા દેહના ધર્મ એ ધર્મ ધરાવનાર આ દેહને ધર્મી કહેવાય કે મહાત્મા પણ ધર્મી અનેક ધર્મ ધરાવનાર સુખી દુઃખી કરતા ભોગતા તો પહેલા ધર્મીનો અભ્યાસ થાય એને કારણે ધર્મનો અભ્યાસ એટલે ધર્મ અભ્યાસ ધર્મ અભ્યાસ વ્યાપ્યમ ધર્માભ્યાસ બતાવે છે કે ધર્મી અભ્યાસ હોવો જોઈએ તો બે ધર્મીને એક માનવામાં આવે ત્યાર પછી બેના ધર્મને બીજાને માનવામાં આવે। આમ લોખંડ અને અગ્નિનો જયારે અભ્યાસ થાય तो लोखंडना धर्म अग्निમાં આવે અને ધર્મમાં લોખંડમાં આવે ત્યારે થાય જાય લોખંડ અગ્નિ બની જાય અગ્નિ લોખંડ બની જાય ત્યારે થાય લોખંડ અગ્નિ બની જાય અને અગ્નિ લોખંડ બની જાય ત્યારે જ અગ્નિના ધર્મ લોખંડમાં આવે લોખંડ અગ્નિમાં આવે અગ્નિ ક્યાં આવે લોખંડ નહીં આવે તો ધર્મ નથી આવે બંનેમાં હો તો ક્રોધ રહે તાદાત્મ્ય છે તાદાત્મ્ય ધર્મી અધ્યાસ
લોખંડ પોતાના અગ્નિ માને, અગ્નિ પોતાના લોખંડ માને. આમ ધર્મી અધ્યાસના ત્યાર પછી લોખંડ ધર્મો અગ્નિના ધર્મને માનવા, અગ્નિના ધર્મો લોખંડ માનવામાં આવે. तो इंद्रिय साकल्यम वैकल्यम चार मन्यते. हम सम्यक दर्शी, हम मनदर्शी इत्यादि आकार. सम्यक दर्शी એટલે મને બધું બરોબર દેખાય. मनदर्शी તો યાર આપ છો ને ઉભા છો, ખાલી મને આમ ઝાંક ઓળો દેખાય, પણ ચહેરા બધી રેખાઓ થાય. આવું ધીમે ધીમે આવું થતું જાય. એ છે ને मनदर्शी. परकीय चित्तवर्ती इंद्रिय अध्यास हेतु स्फुटाय. परकीय चित्तवर्ती इंद्रिय अध्यास तो बीजा मारा विषु धारे ये मारा अध्यास हेतु कारणोस्मि इत्यादि वचने प्रकटी कुरुते वृषम. हूँ कारणोस्मि जયારે કહું ત્યારે ઘણા ધર્મના ધર્મી અધ્યાસ રહ્યો. यद मनसा अध्याय तद वाचा वदते. निव्यो છે કે આપણે વાણીથી બોલીએ પહેલા મનમાં ધ્યાન થતું હોય કે મનમાં ચિંતન થાય પછી જ વાણીથી બોલાય. તો વાણી જ્યારે બોલે તો હું સમ્યક દર્શી છું અને બરોબર દેખાય છે. મનદર્શી છું, કાણો છું, બહેરો છું, લૂલો છું, લંગડો જે કહેતો હોય એની અંદર મનમાં આ પ્રકારનો ખ્યાલ તો જ આ પ્રકારના શબ્દો બોલાય. અર્થાત આ બધા શબ્દો દ્વારા માણસો જયારે હવે પોતાને ઓળખાવતા હોય ત્યારે પોતાના વિશે કયા પ્રકારના ખ્યાલ ધરાવે છે એ સ્પષ્ટ થઈ જાય. તો પ્રશ્ન કરે કે આવો ખ્યાલ તમને ક્યાં લઈ ગયો, આવો ખ્યાલ ધરાવે? ખ્યાલ ન ધરાવતો તો માણસ બોલી ના શકે. યદ મનસા અધ્યાય તદ ભાષા વળી એ શુદ્ધ શુદ્ધમાં શુદ્ધની શું જરૂર, પણ ખુદમાં માણસ મનમાં પેલા ધ્યાન કરે કે વિચાર કરે પછી શબ્દોમાં વ્યક્ત થાય. વચનાત અધ્યાત્મને ભાવ ટૂંકમાં આ પ્રકારના વાક્યો દ્વારા મનમાં આ અધ્યાસ થઈ રહ્યો છે એનું અનુમાન કરી શકે છે. કોઈ કદાચ ચંકને નહીં મને કોઈ દેહનો અભ્યાસ છે. તાદાત્મ્યમાન મને એવું કોઈ ખબર હું દેહની જીવોને હું નથી માનતો. એ કદાચ કોઈ કહે તમ પ્રતિ अपरिच्छिन्नम आत्मानं परिच्छिन्नतया मन्वानः कथमेवं भविष्यति उत्तरं दोषुजनः. એને કેવું પડે કે તું તારી જાતને અલબત્ત વૈજ્ઞાનિક માને છે. એક બાજુ કહે છે કે હું ઇન્દ્રિય દેહનો કોઈ અભ્યાસ કરતો નથી, મારા માને છે અભ્યાસ, પણ જોડે જોડે તું ક્યાં બેઠો છું? ખુરશીઓ બેઠો છું. ખુરશીઓ બેઠેલું થયું એટલે શું થઈ ગયું? પોતાને ખુરશી પૂરતો મર્યાદિત માને છે. હું માત્ર ખુરશીના ક્લેશમાં છું, અન્યત્ર નથી. બેઠો છું, ઉભો નથી. એ પદાર્થ છે કે આ દેહના ધર્મને પોતાના ધર્મ. આમ પોતાના દેશમાં, કાળમાં, વસ્તુમાં પરિચ્છિન્ન માનો, મર્યાદિત માનો. એ મર્યાદિત માનો ખ્યાલ બતાવે છે કે માણસ આવે છે આ દેહમાં અભ્યાસ. તો 111 191 શ્લોકમાં થાય છે एकम देहं समाश्रित्य तत्परं नाभिमन्यते अहमेतादृशो नान्यः नान्येतादृशाहम्. મર્યાદિતપણાનો ખ્યાલ કેવો વ્યક્ત થાય? હું મર્યાદિત સ્વલ્પ છું, પરિચ્છન્ન છું, એ કયા પ્રકારના વ્યવહારના શબ્દો પણ સ્પષ્ટ થાય છે. એકમ દેહમ સમાશ્રિત્ય તત્પરમ ન ઇતિ અભિમન્યતે. એક દેહનો આશ્રય તત્પરમ એ સિવાયનો બીજો દેહ નથી માને છે. બીજા કોઈ દેહમાં અહંભાવ નથી, એક જ દેહમાં અહંભાવ.
ભલે એ વિચારનો દાવો કરતો હોય કે મને દેહનો અનુભવ નથી, બધું ખુરશી તું શું તો ના એવું નથી. એનો થઈ ગયો કે ભાઈ હું આ દેહ જ છું, એ બધું શું છે? તો ના ખરેખર તો મારો ભાવ કેવો એકમ સંચિત દેહ સમાશ્રિત્ય અભિમન્ય તત્પરમ તસ્માत् દેહાत् ભિન્નમ ન અભિમન્યતે અભિમાન વિષય ન કરોતિ. એક દેહને આશ્રય લઈને એક દેહમાં અભિમાન કરીને એ સિવાય જે કશું છે એમાં એને આત્માનું પોતાનું હુંવાનું અભિમાન નથી. અને નહીં શું સિદ્ધ થાય? હું જયારે કહું કે ભાઈ આ વ્યક્તિ હું નથી, આ ખુરશી હું નથી, વૃક્ષ હું નથી, હું કે ઝાડો છું, ગુજરો છું, ફલાણો છે, આવો છે, તમે એમને હવે તો કેમ કરશો? અમારી સાથે આમ કેમ નથી? તમે કે નોકર છું, ફલાણ એ નથી, એ નક્કી રહી ગયો. એવું કહું થાય ખરેખર મારામાં કેવો ભાવ હતો? સર્વાત્માસ્મિ સર્વત્ર અભિમાનો વિધેય. ખરેખર હોવું શું જોઈએ? વિધેય શું હોવું જોઈએ? સર્વાત્માસ્મિ, હું સર્વનો આત્મા છું. સર્વત્ર અભિમાન, જો એક દેહમાં અભિમાન હોય, બધા દેહમાં અભિમાન હોવું જોઈએ તો યોગ્ય. ત્યારે એક દેહમાં અભિમાન ના હોય તો બધામાં હોય. तदात्मानमेवावे हम ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुते हैं. तो बता ने कहा गयो ब्रह्मवाय गुणग्रासी तदात्मानमेवावे हम ब्रह्मास्मि. ये स्वयं ब्रह्म है तो बता जानता हो तो इन ज्ञान से बोलते हैं वो ब्रह्म सर्वात्म तस्मात् सर्व भवत्. एक ज्ञान में कहा है ये सर्व बनेगा अर्थात ये પોતાને સર્વાત્મા જાણે છે. એટલે પોતાને સર્વાત્મા જાણો એ યોગ્ય પણ तद न करो. હું સર્વાત્મા છું, સર્વનો આત્મા છું, સર્વ છું એવો અભિમાન નથી કરતો. किंतु भेद दृष्टि में करो दे परंतु भेद दृष्टि में स्वीकार करे હું દિવાલ નથી, હું આ નથી, હું સાંભળો નથી, દિવાલ નથી, આ નથી. भेद दृष्टि आकार अभिनय विचार बताएं भेद दृष्टि करें. हम एतादृश ज्ञान आटलो ज છું इति વધારે. બીજું જાત્યા વિશિષ્ટ हम ब्राह्मण અમે ક્ષત્રિય નથી, અમે આમ છે પેલા નથી. અમારે ત્યાં ના થાય, અમે આમ ના કરીએ વગેરે જે માટે આ પ્રકાર આ હેતુઓને બીજો નથી એ પ્રકારનો અભિમાન. એ ભિન્ન જાત્યા વિશિષ્ટ ન ભવામી. એવા લોકોને અટકો છે તો ખબર આપણે કઈ જાતિ ના એટલે સ્પષ્ટ કરવું પડે કે એવું નથી સ્વામીજી અમે તો આમ છે ફલાણા છે વગેરે આ છે ને પેલું નથી એમ એટલે તિબ્બત ભિન્ન એવાય એને ભિન્ન દિવસ એ અહમ એતાદૃશો નાન્ય નાત એતાદૃશા અહમ. આના પેલા હું આ નથી ને એ હું નથી, બંને હું એ નથી અને એ હું નથી. एतादृशा तत्तज्जात्यादृष्टा ये अन्ये देहम्न किन्तु मत भिन्नाय वैद्यावद. પેલા એ અમે આ નહીં જૂના જણા આપણે ખબર જ આપણે કઈ જ્ઞાતિના છે શું ક્યાં ક્યાં બધા એટલે કઈ જ્ઞાતિ તો ફલાણો છું અલા તું એ નથી. શિક્ષકને ખબર હતી કે આ કઈ નથી જાહેર કે ફલાણી જાતિનો છું. લોકો બધા એ શિક્ષક પેલા તું નથી એ હું એ જ પૂછ્યું પેલા નથી. ટૂંકમાં ઘણી ખબર ના આપણને કઈ જાતિ કઈ જ્ઞાતિના છે ને શું છે ને શું જ્ઞાતિમાં ભેદભાવ જાત જાતના બધા હોય જે હોય. એટલે આવું આવું થયેલું છે. એટલે આ છે ને પેલો નથી ને પેલો જ નથી ને આ જ છું. એટલે આ રીતે હું કોણ છું એ વિશે બહુ સ્પષ્ટ છે અને હું શું નથી એ પણ સ્પષ્ટ છે. હું શું છું એ વિષયમાં સ્પષ્ટ છે કે પુરુષ શું સ્ત્રી નથી, કે સ્ત્રી જો પુરુષ નથી વગેરે. યુવાન છે વૃદ્ધ નથી, અમે ઝડા નથી થઈ ગયા. એટલે યુવાન વૃદ્ધ નથી. સ્વામીએ ભાવ ગઈ થોડી રહી. હવે એ દિવસો ગયા, ખાઓ ને લાડુ, એ દિવસ ગયા સ્વામી હવે ના. એટલે હવે એ નથી, હવે આ છું પેલો નથી, પેલો નથી આ. આ પ્રત્યેક ક્ષણે આ પ્રકારના ખ્યાલો ધરાવીને મારી જાતને અત્યંત મર્યાદિત
એક જ સ્થળમાં, એક જ કાળમાં, એક જ વસ્તુત્વમાં પદ મારી એટલી બાંધી દીધી છે. અને પછી આ બધી મર્યાદાઓ મુક્ત થવાનું એકદમ ફાંફા મારું છું, કેટલો પ્રયત્ન કરું, વલખા મારું કે કેમ મુક્ત થયું? એક સ્થળ મર્યાદિત નથી રહું, હું બધે કેમ વ્યાપી ગયો? કેમ મારી રીતે બધે ફેલાઈ જાય છે? કઈ રીતે હું ફેલાઈ ગયો? એક કાળમાં મર્યાદિતમાં નહીં માનતો, બધા કાળમાં મારી ઇતિહાસના પાણાવાળું નામ કેમ હવા થઈ જાય જેથી પૂરું ભવિષ્યમાં લોકો જાય. એક આટલી વિશેષતા નહીં, અને બહુ પ્રતિમા ધરાવનારો છું. આ કરું, પેલું કરું, ફલાણું ઠીકું, હજારો વસ્તુ શેના માટે? જેથી વસ્તુત્વની મર્યાદામાંથી, દેશની કાળની મર્યાદાની માણસ વિચારો વલખા મારે છે. ભલે માણસ એનો વાંધો નથી, એટલો દુનિયાનો વિકાસ સરકાર એમ માની લે તો એનો વિકાસ નહીં કરતો, દુનિયાનું જે થાય એમ કરવાથી માણસ દુનિયાને પ્રદાન કરતો. 10મા છોકરાને શોધવા માટે નવા વાહનો શોધી કાઢે, કેમ ઉપર કેમ ચડો, નીચે કેમ ફલાણ કરતો, નવી શોધખોળ કરી એમ કરીને દુનિયાને પ્રદાન. પણ એ તો એનો એ જ રહે છે. આ રીતે સારા અભિમાન કેમ કહી શકાય? ગૌરવ આદિત્યામ ભ્રમત્વમ, હું ગોરો છું, કાળો છું, આપણો ભ્રમ છે. શુદ્ધાત્મ પરિવારક અહમ શબ્દ એવ દેહાદો પ્રયોજમાન અહમ ગૌર ઇત્યાદિ જ્ઞાન ભ્રમત્વમ આવે ગયે. શુદ્ધાત્મ પરિવારક અહમ શબ્દ, અહમ શબ્દ જે છે એ તો કોઈ અહમ નામનો આકાર નથી. આમ દરેક શબ્દ છે, જેમ કે ઘડો હોય, વસ્ત્ર હોય, દરેક શબ્દ જે છે એ કોઈ ને કોઈ વસ્તુનો નિર્દેશ કરનાર હોય છે. દરેક શબ્દ છે, દરેક શબ્દ આપવામાં એને અનુરૂપ ખ્યાલ જન્માવે. શબ્દ અને પ્રત્યય, એ શબ્દ ને બોધ. જયારે કોઈ શબ્દનું ઉચ્ચારણ થાય કે શબ્દનો ખ્યાલ મનમાં આવે, એનું અનુરૂપ બોધ કે પ્રત્યય ખ્યાલ જન્મે. અહમ પણ એક શબ્દ છે, અહમ વિષયનો એક ખ્યાલ છે. આમ દરેક અહમ હું એ શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે, એના અનુરૂપ ખ્યાલ પણ ધરાવે છે. સ્વામી દયાનંદ મહારાજ કે the most abused word is I. દુરુપયોગ સૌથી વધારે જો કોઈ શબ્દ થતો હોય, ખોટો ઉપયોગ, તો અહમ હું જે શબ્દ છે. હું જે શબ્દ છે, આપણે એનો એક નામ શબ્દ છે, એનો અર્થ છે આપણા અંદર. વાસ્તવમાં હું શબ્દ ને બોલ બધાનો અર્થ તો શુદ્ધ આત્મા. હું એટલે કે તુંથી જુદો એવો હું નથી. હું એટલે માત્ર એક જગ્યાએ મર્યાદિત નથી. શુદ્ધાત્મ પ્રતિપાદક અહમ શબ્દ એવં દેહાદો પ્રયોગ, એ જ અહમ શબ્દ એ વાસ્તવમાં શુદ્ધાત્મા, એ શુદ્ધાત્માનું પ્રતિપાદન કરનાર, નિત્ય શુદ્ધ બુદ્ધ, અનંત મર્યાદિત આત્માનું પ્રતિપાદન કરનાર, એ આત્માનું નિર્દેશ ધ્યાન આગળ થઈ રહ્યો છે અહમ શબ્દ. દેહાદો પ્રયોગ માના એ અહમ શબ્દનો દેહ વગેરેમાં પ્રયોગ જયારે કરવામાં આવે ત્યારે અહમ ગૌર, હું ગોરો છું, હું કાળો છું, ઊંચો છું, નીચો છું, જાડો છું, પાતળો છું વગેરે ઇત્યાદિ જ્ઞાન. એ અહમને, અહમ શબ્દને કારણે કયા પ્રકારનો ખ્યાલ જન્મે છે? ગોરો, કાળો, ઊંચો, નીચો, રમતમ આવેલી હતી. એ જ બતાવે છે કે આપણો ભ્રમ છે. તો અહમ શબ્દના પ્રયોગથી આપણા મનમાં શુદ્ધ આત્મા એ પ્રકારનો ખ્યાલ જન્મોને બદલે અહમ શબ્દના પ્રયોગથી ગોરો છું ને કાળો એ પ્રકારનો ખ્યાલ જન્મ્યો. એ જ બતાવે છે કે મારામાં ભ્રમ છે. ભ્રમ કોને કહેવાય? જે શબ્દથી જે ખ્યાલ જન્મવો જોઈએ એના કરતા બે ખ્યાલ જન્મે તો ભ્રમ કહેવાય. એટલે આટલું જાણતો નથી. આ બાજરી કહેવાનું, આ રાઈ છે, રાઈ શબ્દ વાપરે, બીજા કહે રાઈ કહે, બીજા કહે ને બાજરી કહે. જાસૂસ પેલા જાસૂસ નથી, આ મૂર્ખ આપણે કહે જાસૂસ શબ્દ છે, એનાથી જે અર્થ હતો એને બીજા વાપરતા આપણે કહ્યા ભ્રમ છે. ભ્રમ એટલે વિપરીત જ્ઞાન, ખોટું જ્ઞાન, અભિવેક. આ મોગરો નથી, આ તો જૂની જગ્યાએ જાય છે. એના ફૂલમાં ખબર ના પડશે, જાત જાતના ફૂલ હતા. તો આપણે એકદમ બધું બીજું માનતો બની શકે. અચ્છા, મને ક્યાં જોઈ છે, મને ક્યાં જાય છે, મને ક્યાં. તો આ રીતે
જે શબ્દને કારણે જે અર્થ થવો જોઈએ એને કરતા બીજા અર્થમાં એ શબ્દનો પ્રયોગ કરતો આપણે કઈ ભ્રમ છે આપણે વ્યવહારમાં કહેતા હોય પરત્ર પર શબ્દ પ્રયોગ છે આરોગ્યાત્મક એક શબ્દનો પ્રયોગ આપણે બીજી જગ્યાએ કરી એનો થાય તો એમાં અધ્યારો રહેલો છે મારા ભ્રમ રહેલો છે એકને બીજું માણસમાં આપણો ભ્રમ રહેલો માણસમાં ભ્રમ હોય મને ક્યાં માણસ એમ કહે ને ટેલિફોન પર બહુ થતું હોય લોકો ઘણી વાર લોકો બોલો નામ જ જાય હવે એમાં મને સમજ ના પડે કે કોણ બોલે છે આપણે મુખમાં બી વાત કરીએ 2-3 મિનિટમાં ખબર પડતો એમનો પૂરો થઈ જાય ઘણી વાર ખબર પડે હવે પૂરો થઈ જાય કોઈ વાત કરી એટલે આપણે સામાન્ય જનરલ વાતો કરીએ કારણ કે ઘણી વાર લોકોને કે આપણે ઓળખે છે ને ઓળખે પણ ઓળખવા છે પણ ઘણી વાર ના પડતા એટલે હવે એમ પરિચિત લાગે પણ ખ્યાલ ન કે ક્યાં ફલાણા કેનેડાથી બોલું ઓળખતા ગયા તો આપણે કઈથી કોઈ બોલે છે એટલે ખબર ના પડે ને પરત્ર એટલે કે પરત્ર પર શબ્દ પ્રયોગ જે અવાજ એકનો છે ને બીજાના માનવાને કારણે એક વ્યક્તિને બીજી વ્યક્તિ માનવી એમાં અધ્યારો રહેલો છે અધ્યારો વ્યાપ્યત્વ અધ્યારોથી વ્યાપ્ત અધ્યારો રહેલો છે એ વસ્તુ કહે છે 152 શ્લોકમાં अन्योहम शब्दबोधाभ्याम एकार्थाभ्याम च तत्त्वतः भिन्नात्मात्मबोधेन रहित प्रतिपद्यते तत्वतः एकार्थाभ्याम आम शब्दबोधाभ्याम अन्य तत्व वस्तुतः एकार्थाभ्याम तो जिस शब्द ने बोधना एक केवल सर्वांतरात्मा अर्थ अभिधेय एक अद्वितीय एकार्थाभ्याम एक अद्वितीय आत्मा जो बोध आम शब्द अनाम बोध के बंधन अर्थ एक अद्वितीय सर्वांतरात्मा वो हो एक है केवल एक संख्या न दिया केवल मात्र सर्वांतरात्मा एक अद्वितीय सर्वांतरात्मा सर्वांतर्गत आत्मा जो ये अर्थ अभिधेय है उसमें अहम शब्दों अर्थ आवत हो रही है एक अद्वितीय आत्मा અને ફળરૂપ એને કારણે મનમાં કયો ખ્યાલ જન્મ દે તો શબ્દને કારણે મનમાં વૃત્તિ જન્મે મનમાં બોધ જન્મે એને પ્રયોજન સ્વરૂપ ફળ ફલરૂપમ પ્રયોજનમ ચ યયો અર્થ શબ્દ બોધયો અહમ શબ્દ બોધયો અહમ શબ્દનો અર્થ કયો છે તો કે સર્વાંતરાત્મા બોધ કયો છે સર્વાંતરાત્મા અનુરૂપ વૃત્તિ જન્મડી જેમ જાસૂસ એ શબ્દનો પ્રયોગ થાય ત્યારે જાસૂસ એ શબ્દોનો એક અર્થ છે કે આ ફૂલ અને સાથે સાથે એનો બોધ પ્રત્યે એના અનુરૂપ મનમાં ખ્યાલ જન્મે જાસૂસ શબ્દ છે પણ આપણા મનમાં બીજો ખ્યાલ જન્મે તો શબ્દ અને પ્રત્યય જુદા નહીં જાય પણ જાસૂસ એક શબ્દ છે એ શબ્દનું ઉચ્ચારણ થાય કે શબ્દનો ખ્યાલ મનમાં જન્મે એટલે અનુરૂપ એક બોધ જન્મે પ્રત્યય જન્મે ખ્યાલ જન્મે જ્ઞાન જન્મે વૃત્તિ જન્મે આ વૃત્તિનું એ વૃત્તિ જન્મવા માટે આ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે આપણા મનમાં એ વૃત્તિ જન્મવા માટે એ બોધ જન્મવા માટે શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે એટલે પ્રયોજનમ ફલમ વા ફલરૂપમ પ્રયોજનમ કોઈ શબ્દનો પ્રયોગ શેના થાય છે એ પ્રકારનું જ્ઞાન કે બોધ કે પ્રત્યય જન્મવા માટે શબ્દનું પ્રયોજન શું છે એ પ્રકારનું જ્ઞાન જન્મવા શબ્દનો અર્થ શું છે જાસૂસ શબ્દનો અર્થ શું છે આ પદાર્થ અને એનું પ્રયોજન શું છે એ પ્રકારનો ખ્યાલ મનમાં જન્મે છે શબ્દ અને અર્થ સમજવું શબ્દ અર્થ જે પ્રયોજન કહેવાય કે ફળ કહેવાય શબ્દના પ્રયોગને કારણે ફળ જન્મ્યું અથવા જે પ્રયોજનને ધ્યાનમાં રાખીને શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવતો હતો શબ્દ અને અર્થ કહ્યું કે એક આત્મા શબ્દનો અર્થ શું થવો જોઈએ સર્વાત્મા
एक અદ્વિતીય સર્વાત્મા. તો આત્મા શબ્દનો પ્રયોગ કેમ કરવામાં આવે? જેથી આપણા મનમાં હું સર્વાત્મા છું એ પ્રકારનો ખ્યાલ જન્મવો જોઈએ. આત્મા શબ્દના પ્રયોગનો પ્રયોજન છે કે મારામાં હું સર્વમાં આત્મા છું, એક અદ્વિતીય છું એ પ્રકારનો બોધ જન્મવો જોઈએ. તત્વતઃ એકાગ્રાભ્યામ અહમ શબ્દબોધાભ્યામ અન્ય એના કરતા માહિતી બીજો માનું एकादशाभ्याम अहम शब्दबोधाभ्याम अयम आत्मा अर्थत्व हाँ अर्थ अन्य खरेखर तो आने बदले आत्मा शब्द प्रयोग करे, हूँ शब्द प्रयोग करे, शब्द अर्थ हो करता बीजो अर्थ मन में स्फुरे. तत्वतः एकादशाभ्याम अहम शब्दबोधाभ्याम अन्य भिन्नात्मन आत्माबोधन रहित प्रतिपद्यते. అంటే ఇది ఆత్మబోధన రహిత ఆత్మాన యథార్థ જ્ઞાન રહિત આ મનુષ્ય આત્મ શબ્દથી જે પ્રકારનો પ્રત્યેક ખ્યાલ જન્મો છે એના કરતા બીજો પોતાનો हम इस शब्द से शुद्धात्मा अभिधेय है. हम शब्द है शुद्धात्मा अविद्याकार बोध से वृत्ति विषय फलम और हम शब्द ने कारण मनमा जो वृत्ति जन्म है ये शुद्धात्मा उसमें जन्म नहीं हुई है ना. एकादशाभ्याम हम शब्द बोधाभ्याम तो शुद्ध आत्मा अद्वैत आत्मा ये अर्थ से अनेक ज्ञान जरूर प्रयोजन से एवं हम शब्द ने अर्थ करता अयम अर्थत्व अन्य आत्मा जैसे एक अर्थ से अन्य ईदृशो भी हम शब्दों भिन्नार्थम नाना भिन्नार्थम नानाविधम देहादिरूपम अन्यम अर्थम मन्यते. આપણે માન્ય કે બીજો આત્મા એટલે એવો આત્માને આપણે આ દેહાદિરૂપમ અર્થ મન્યતે. એ આત્માને તો હવે હું શબ્દનો પ્રયોગ સાથે અર્થ કર્યો છે દેહ એવો અર્થ થાય. हम शब्दना प्रयोग कारण अर्थ केवल होते शुद्धात्मा एक अद्वितीय आत्मा सर्वात्मा ये प्रकार अर्थ अहम शब्द थવો જોઈએ. પરંતુ હું જ્યારે અહમ શબ્દનો પ્રયોગ કરું ત્યારે આ દેહ એવો અર્થ થાય. દેહાદિરૂપ અર્થ મન્યતે. શુદ્ધાત્મા એવો અર્થના બદલે આ દેહ વગેરેને આત્મા શબ્દનો અર્થ માને મન્યતે. આત્મા શબ્દનો एक अद्वितीय सर्वात्मा एवं अर्थ जाना बदले आत्मबोध रहित है. ये आत्मा यथार्थ ज्ञान रहित है. ये मनुष्य अहम शब्द द्वारा एक अद्वितीय आत्मा एवं अर्थ जाना बदले देह वगैरह अहम शब्द अर्थ माने. तत्र अहम शब्द प्रयुक्ते प्रयुक्ते क्या अहम शब्द प्रयोग करें अहम जैसे मन्यते अहम माने. यतः आत्मबोध कारण के आत्मज्ञान से रहित है. तथा સ્થૂળ ભ્રાંત તત્વ વિભાગ એટલે આ મનુષ્ય ભ્રાંત છે. જેમ જાસુ શબ્દનો પ્રયોગ બે ભૂત માટે થાય ત્યારે જાણીએ કે આ માણસ જાણતો નથી, આ ભ્રમ છે. તે રીતે અહમ શબ્દનો પ્રયોગ દેહ માટે થાય, ઇન્દ્રિયો માટે થાય. આપણે જાણીએ કે આ માણસ ભ્રાંત છે. કારણ કે अहम शब्द अर्थ तो एक अद्वितीय शुद्धात्मा सर्वात्मा हो. एवं आत्मने उपाधित आत्माध्यात्म प्रयोजन हे दर्शन अभिधाय तत्प्रयोजन बाह्य गोचर हे दर्शन एवं आत्मने उपाधित आत्म अध्यास प्रयोजन इस आत्मा में उपाधि तादात्म अध्यास उपाधि में तादात्म्य हो. उपाधि में उपाधि अहम मानवा कारण प्रयुक्त भेद दर्शन देह में अहम बुद्धि होने कारण हूँ आ छू पेलो नहीं पेलो ए हूँ नहीं. ये प्रकार मुझे भेद दर्शन अभिधाय. अच्छा भेद दर्शन जन्मे भेदभाव जन्म हूँ छू युग हूँ नहीं आ मारू है आ मारू नहीं. बस બધા સંઘર્ષ માટેનું આખું એક ભૂમિકા તૈયાર કરી. દુનિયામાં જેટલા સંઘર્ષ જે સંઘર્ષ દુઃખનું કારણ તેની ભૂમિકા સર્જાય. કઈ ભૂમિકા? એક ઉપાધિમાં
અહમ શબ્દનો પ્રયોગ કરવો ખરો અને અર્થ ખોટો કરવો. અહમ શબ્દનો પ્રયોગ કરતા આવડતો તો એક અર્થે શરૂઆતમાં એવો અર્થ સુગ્યો અને બદલે અહમ શબ્દના પ્રયોગ સાથે શરીર મન બુદ્ધિ જો અર્થ સ્ફુરે. એને કારણે અહમ વિચારો એટલા બધું મર્યાદિત થઈ ગયો. એ બધા કરતા જુદો આમ અહમ શબ્દના ખોટા અર્થને કારણે સ્વસ્થ ભેદભાવ ભેદર્શનમ અભિધાય તત્પ્રયુક્તમ બાહ્યગોચરમ ભેદર્શનમ. પોતાને દુનિયા કરતા જુદો માનવો, દુનિયાને પોતાના કરતા જુદી માનવી, આ ભેદ દર્શનને કારણે બીજો જ ભેદભાવ દરમિયાન વ્યવહાર એ હવે કહે છે આગળના શ્લોકોમાં 153 શ્લોકમાં લઈ જાય. પિત્રાદિકમિદં મે સ્યાદ ઇદં મે વિનચે ભરત ઇદં સર્વસ્ય લોકસ્ય શયાન ઇતિ પશ્યતે. इदम पित्रादिकम स्यात्, हमारे पिता है, हमारी माता है. इदम में भी आ मारू છે नहीं इधर पेलू नहीं. इदम देवदत्त मित्रादि संयम में पितृमातादिकम न चैग्रत. आ देवदत्त જે મારા પિતા છે, આ મિત્રા છે મારી માતા છે. જે માતાનો મિત્ર તો ના હોય પણ ચાલો દેવદત્ત મિત્રાદિ સંયમ આ બધા નામ છે. મિત્ર નામ ચૈત્ર નામ ચૈત્ર મૈત્ર વગેરે. આજ મારા પિતાજી બીજા નહીં. એટલે પોતાને આ બે માનવાને કારણે બે બહારમાં ભેદભાવ કરે. પોતાને જગતથી જુદો માનવો, જગતને પોતાને જુદા માનવું, એ પ્રકારનું ભેદ દર્શન તો ઉપાધિ અહંભાવના કારણે જન્મ. એમાંથી આ બહારના ભેદ, આ મારા પિતા છે, મારા પપ્પા છે, મારા નથી. અને બાળકો લડતા રહી ગયા લખવા કરે મારા પપ્પા છે, મારા પપ્પાને કહી દઈશ હા તારા પપ્પા કેવા મમ્મી તું કેવી છે, જો મારી ફ્રેન્ડની મમ્મી કેવી સારી છે, તું આવી જ છું પેલી નથી. આ પ્રકારે બહારના જગતના ભેદભાવ પોતાને જગત કરતા ભિન્ન માનવાને કારણે, આ દેહને હું માનવાને કારણે, ઉપાધિ હું માનવાને કારણે દુનિયાની દરેક વસ્તુ પર છાપ લગાવે. પિતા, માતા, પુત્ર વગેરે. આજ મારું અને પેલું નહીં પાછું. આજ મારા પિતા પેલા નહીં, આ મારી માતા નથી કરત તદ ભિન્નમ તો મિત્રાદિકમ ન ભવત. એ સિવાયના મારા પપ્પા નથી, અમારા પપ્પા નથી, અમારી મા નહીં. આજ મારા બાપ, આજ મારા ચાલો એ તો સમજ્યા સારું છે. પણ ઇદમ મે સ્યાત ઇદમ દુહાદકમ મે મદિયમ. ઇધર તું આ મારું ઘર છે, બીજા કોઈ નથી. આ જ મારું ઘર છે, બીજું નહીં. પણ ધ્યાન મારે છે આ ઘરને મારું કહું સાથે કહી દઉં કે એ ઘર મારું, બાકીનું આ ઘર મારું છે, બીજું કોઈ. ઇદમ સર્વસ્ય લોકસ્ય. ઇદમ દેવાલય નદી તીરાદિ સર્વલોકસ્ય સાધારણ. આ બધા માટે આ સાર્વજનિક, આ મંદિર સાર્વજનિક છે, નદી કિનારો સાર્વજનિક છે, બગીચો સાર્વજનિક. એ બધું ખ્યાલ કરો. આ મારું નથી અને પેલાનું નથી. આ મારું છે અને આ પેલાનું છે. આ મારું નથી અને પેલાનું નથી. સાર્વજનિક ત્રણ પ્રકારના ખ્યાલ આવે. ઇદમ દેવાલય નદી તીરાદિ સર્વલોકસ્ય સાધારણ. ઇત્યાદि ભેદાન અજ્ઞાન નિદ્રા પ્રસુપ્ત સ્વપ્નવત પશ્યતે. આ રીતે શયાન ઊંઘતો આપણે યાદ રાખવું છે કે ઊંઘતા માણસના વચન છે. શેમાં ઊંઘી રહ્યો છે? અનાદિ નિદ્રા પ્રસુપ્ત. અનાદિ નિદ્રામાં ઊંઘતો આ માણસ જાત જાતનું બોલે છે. ઘણા લોકો ઊંઘમાં બોલતા વિચિત્ર વિચિત્ર. અને આપણે પ્રહલાદ કહીએ શું પ્રહલાદ એ રીતે આ માણસ બળબડ કર્યા કરે છે. આ મારું છે, આખો દિવસ બળ કર્યા કરે. જેથી અનાદિ નિદ્રા સુપ્ત સ્વપ્ન પશ્યતે. સ્વપ્ન જેમ આ બધું જીવે છે. પછી કે
अकारणं क्वचिच्छोकम् हर्षं वा प्रतिपद्यते क्षुत्पिपासे प्राणधर्मो आत्मन्येवाभिमन्यते। अकारणं क्वचिच्छोकम् हर्षं वा प्रतिपद्यते। एकदम आनंद आ गया, कारण बस एकदम मूड लग गया पुण्य पे ढेगा कारणम अप्रशस्तम अप्रशस्तम अनिर्वचनीय कारण तथा। तो स्पेसिफिक જેને માટે ખાસ કહી ના શકાય આ જ કારણ કોઈ ખાસ કારણ વગર કોઈ ખાસ કારણ વગર क्वचित क्यारेक हर्षम प्रवर्तते हर्षने प्राप्त થાય છે ક્યારેક ક્વચિત શોકમ ભાવ પ્રवर्तते ક્યારેક શોકને પ્રાપ્ત થાય છે। તો આજે દાદા હોર્મોન છે પહેલા આવું કેમ થાય છે હોર્મોનલ એક્ટિવિટી એક દિવસ સંપૂર્ણ નથી જોવું પડે આપણે કે કેવું સ્થિતિ ત્યારે આ સ્થિતિ કેવી છે એ એટલું જોઈ નથી હવે ના કરો તમે ખર્ચા કરો દુનિયાની જાય એટલે કઈ કશું કહેવાય નથી। માણસનો મૂળ કેવો હશે કોઈને કહેવાય નહીં। શોક માટે કારણ હોય તો બરાબર એવું નથી એટલે કહે છે તદુત્તમ મહાભારતે હર્ષસ્થાન સહસ્રાણી શોકસ્થાન શતાની છે દિવસે દિવસે મૂળમ આવિશંકર પંડિત નિધિ। મહાભારતમાં કહ્યું હર્ષસ્થાન સહસ્રાણી હર્ષ માટેના હજારો કારણ શોકસ્થાન શતાની છે શોક માટે સેંકડો કારણ દિવસે દિવસે મૂળ આવિશંકર પંડિતા। આ બધા કારણો મૂળ માણસને દરરોજ છે આવી આવી એનો કબજો લઈ લે છે પંડિત ને વિવેક માણસ। તો ઘણી પાસમાં કહ્યું છે કે ભાઈ શોકસ્થાન સહસ્રાણી હર્ષસ્થાન શતાની છે એથી શાંતિ કરવાની। હર્ષસ્થાન શતાની સહસ્રાણી ભયસ્થાન શતાની છે સ્વર્ગારોહણ કરવાનું અથવા શોકસ્થાન સહસ્રાણી ભયસ્થાન શતાની પણ ચાલો એટલે ટૂંકમાં શોકના 1000 સ્થાન છે ભયના 1000 સ્થાન છે દુઃખના 1000 સ્થાન છે અને સુખના 1000 સ્થાન। કઈ વસ્તુ માણસના મનમાં ક્યારે આવીને પ્રવેશ કરશે અને એનામાં કયા પ્રકારની બુદ્ધિ જન્માવાની કહી શકાય નહીં। કોઈ તો ના એ જ ના કહી શકે કોઈએ ના કહી। अकारण परिशोकम हर्षम वा प्रतिपद्यते शुद्ध पासे प्राण धरो आत्मनिवाय से दूर तरस वाले प्राण धर्म से जिन्हें आत्मा न माने एक प्राण तादात्म अध्यात्म सुन से कम भूखे जो है समझी गया कि प्राण तादात्म से कसो जो प्राण तादात्म हुए आगे है प्राण है तादात्म। तो मन सारे मनसो की समान तादात्म अध्यास मान कामादिकान् मनोधर्मान् मत्वात् निन्देश तक्यवे संगो निर्गुणो मन्तः आनन्दात्मा चिदात्मकः। कामादिकान् मनोधर्मान् काम की माने मनना बता धर्म काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति श्री सर्व मन सुचित्ता निर्माण। तो बृहदारण्य उपनिषद में क्या मारे तो मन बने क्या आ बधी वृत्तिओ बनेलो मन अनेक बड़ा विचार वृत्तिओ बनेलो मन काम इच्छा संकल्प विचिकित्सा संशय श्रद्धा अश्रद्धा श्रद्धा अभाव धृति धैर्य अधृति धैर्य अभाव क्रीहि लज्जा विहि ज्ञान विहि भय आ बधु अनावरण वृत्तिओ माने ए रीते शुद्धिमां कहेवामां आवेला आ बधा मनना धर्मने
આત્મનિયેષ અનંત અભિમાન મત્વા એ બધા મનના ધર્મને આત્મા ધર્માયને એષ તપ્યતે વિચારો પીડાય છે. આ બધા મનના ધર્મને આત્માના ધર્માયને આ મનુષ્ય સતત પીડાય છે. वस्तुतः एतादृश वास्तव में क्यों नहीं असंगो निर्गुण अनंत है आनंदात्मा सदात्मक है ये आत्मा संग अर्थात मन बुद्धि कसा से संपर्क में नहीं यहाँ कोई संबंध नहीं निर्गुण आप सुखी दुखी वगैरह वाला गुण से रहे अनंत है आगे के मर्यादा पर आनंदात्मा हर सोगति पर आनंद स्वरूप चिदात्मक है ये चैतन्य स्वरूप से स्वयं प्रकाश से आनंद स्वरूप से अनंत से सच्चिदानंद से निर्गुण से असंग से अस्पष्ट ये पुराने अवमानिमान विचारों संकल्प થાય છે પીડા તો વેદાંત શાસ્ત્ર આપણને જીવનની પીડાનું કારણ પીડાનું કારણ છે આ બધામાં અહમ બુદ્ધિ પીડાનું મુક્તનું કારણ છે અહમ બુદ્ધિનું જ્ઞાન જ્યારે મન પીડા કે સંતાપ થાય ત્યારે જાણવું કે ક્યાં ભ્રમ છે કયો અભ્યાસ છે કયો ખ્યાલ છે ધીરે ધીરે ઉત્પન્ન કરી શકીએ તો આપણે પીડાને ઉત્પન્ન કરી શકીએ.